Good morning, class. Now, next chapter number third, ionic equilibria. Now, ionic equilibria. Two words are there: ionic, that is ions, cations. Two types of ions are there: cations and anions. And equilibria, that is nothing but the equilibrium. That is nothing but the equilibrium. Equilibrium position means there is a concentration is constant, pressure is constant. Okay, their gravity is constant per unit time. Okay, that is called as a equilibrium position. So the equilibrium between ions and unionized molecule. Equilibrium between ions and non ionized molecule. Okay, so that is called as ionic equilibria. That is called as a ionic equilibria. Equilibrium is established between ions and unionized molecule. For example, suppose this is the molecule, okay, which get ionized as A plus plus B minus. Okay, suppose this is the molecule AB which dissociate into A plus and B minus. So equilibrium, this is the equilibrium sign. This is the equilibrium sign. Okay, half-headed arrow, two half-headed arrows are nothing but the equilibrium sign. That is AB get dissociate A plus plus B minus. Okay, so ions are formed. So after attainment of equilibrium between this molecule and these ions and unionized molecule. Okay, this is the ions, these are the ions, and this is molecules. Okay, so after some time equilibrium is maintained. This is called ionic equilibria. Okay, so next point is after ionic equilibria. This is the introductory part. आता या चॅप्टर मध्ये we have to find out, or we have to learn first of all types of electrolyte. पहिला point आहे types of electrolyte. So first of all, what is electrolyte? The substance which gives rise ion when dissolved in water. Okay, जो substance gives ions when dissolved in water. वॉटर मध्ये आपण एखादा सबस्टन्स टाकला आणि त्याने जर आयन प्रोड्यूस केले तर त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोलाइट. दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. ओके, वेन सबस्टन्स गिव्स आयन्स वेन डिझॉल्व इन वॉटर. वॉटरमध्ये त्याला डिझॉल्व केल्यानंतर जर त्याने आयन्स दिले तर त्या सबस्टन्सला काय म्हणायचं? इलेक्ट्रोलाइट. सिंपल डेफिनेशन. त्याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्समध्ये पहिला टाइप्स आहे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय? इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे जो आयन प्रोड्यूस करतो. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय? इलेक्ट्रोलाइट आयोनायझिंग completely ionize. Electrolytes ionize completely or almost completely are strong electrolytes. Completely ionize, 100% आयोनायझेशन असेल त्याच्यामध्ये. ओके, म्हणजे सपोज हा ए बी मॉलिक्यूल आपण घेतला, त्याचं आयोनायझेशन ए प्लस प्लस बी मायनस आयन्स. इथं आपण 100 मॉलिक्युल्स घेतले आणि जर इथं 100 प्रोड्यूस झाले. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, 100 मॉलिक्युल्स कम्प्लिटली डिसोसिएट इंटू 100 आयन्स. ओके, मॉलिक्युल्सचं कम्प्लीट डिसोसिएशन होतं, कम्प्लीट. ओके, काही शिल्लक राहत नाही त्याच्यामध्ये. त्याला म्हणायचं स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. आणि दुसरा आहे आपला, दॅट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. Okay, strong electrolyte and now weak electrolyte. Now let's see what is weak electrolyte. Electrolyte which dissociate to smaller extent dissociate in aqueous solution. म्हणजे completely dissociate होत नाही. It is a partial dissociation. Electrolyte completely dissociate होत नाही. म्हणजे काय? याच्यामध्ये सपोज 100 मॉलिक्युल्स असतील तर ते डिसोसिएट होतील अराउंड 5 मॉलिक्युल्स और 5 or 6 मॉलिक्युल्स. सो पार्शियल डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन असणार नाही.
सो या चॅप्टरमध्ये आपण वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करणार आहे. ओके, सो आयनिक इक्विलिब्रियममध्ये काय करणार आहे, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट ओनली पार्शियली इन द डायल्यूट सोल्युशन. ओके, so equilibrium thus can be established between the ions and non-ionized molecule. The ionization reaction there is represented double arrow. Okay, हा आहे ना डबल ॲरो, तो डबल ॲरो आपण त्याच्यामध्ये रिप्रेझेंट करतो. ओके, सो आयनिक इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयन्स अँड अनआयनाइज्ड मॉलिक्युल्स, दॅट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रिया. याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द सबस्टन्स यूज आयन when dissolved in water they are called electrolytes. Strong electrolyte, complete dissociate, weak electrolyte, partial dissociate. Okay, dilute solution मध्ये. So this is the introductory part. Now next point, degree of dissociation. Degree of dissociation. Now let's see what is degree of dissociation. Degree of dissociation. Degree of dissociation. Dissociation म्हणजे dissociate व्हायची degree. The degree of dissociation of electrolyte is defined as fraction of total number of moles. Fraction of total number of moles of electrolyte that dissociates into ions when equilibrium is attained. Fraction of total number of moles of electrolyte that dissociate into the ions when equilibrium is attained. ज्यावेळेस equilibrium attain होईल त्यावेळेस, and it is denoted by degree of dissociation denoted by alpha. So alpha is equal to number of moles dissociate upon total number of moles. Total number of moles पैकी किती मोल डिसोसिएट झाले, that is nothing but the degree of dissociation. Okay, fraction of total number of moles of electrolyte that dissociate into ions when the equilibrium is attained. म्हणजे आयन्स प्रोड्यूस होतात डिसोसिएशनच्या नंतर, तर अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल आणि आयन्स ह्यांच्यामध्ये ज्यावेळेस इक्विलिब्रियम मेंटेन होतो त्यावेळेस टोटल नंबर ऑफ मोल्सपैकी किती नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट झालेत त्याचा रेशो म्हणजे काय, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, सो दॅट इज डिनोटेड इज अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट. ओके, टोटल नंबरपैकी किती मोल्स डिसोसिएट झाले, दॅट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अँड विच डिनोटेड बाय द अल्फा. आणि पुढचं पॉईंट आहे पर्सेंट डिसोसिएशन. पर्सेंट डिसोसिएशन काय आहे, दॅट इज अल्फा इंटू 100. पर्सेंट म्हणजे मल्टिप्लाय बाय 100. ओके, सो ह्याच्यामध्ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दॅट इज अल्फा इंटू 100 जर केलं तर दॅट इज कॉल्ड पर्सेंट डिसोसिएशन. पर्सेंट डिसोसिएशन. ओके, हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे, पुढे आपल्याला तो येणार आहे. पुढचा पॉईंट आहे ॲसिड अँड बेसिस. ओके, आता हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये, ॲसिड्स अँड बेसिस. बघा, ॲसिड्स. Okay, so let's see, acid and bases are chemical compounds. Okay, acid मध्ये कोणते ॲसिड माहिती आहे आपल्याला, ॲसिटिक ॲसिड माहिती आहे, सायट्रिक ॲसिड माहिती आहे. त्यानंतर बेसेसमध्ये कोणते आहे, ॲसिटिक ॲसिड आहे, त्याच्यानंतर सायट्रिक ॲसिड आहे, सल्फ्युरिक ॲसिड आहे, नायट्रिक ॲसिड आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे, ॲसिटिक ॲसिड. ओके, दीज आर द ॲसिड्स, याची नाव आपल्याला माहिती आहे. आणि बेसेस कोणते आहेत, तर बेसिस आपल्याला मध्ये पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आहे, सोडियम हायड्रॉक्साईड आहे, अमोनियम हायड्रॉक्साईड आहे, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड आहे, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे. दीज आर द बेसिस. त्यानंतर टार्टरिक ॲसिड आहे. दीज आर द सम ॲसिड अँड बेसिस. ओके, जे आपण डेली यूज करतो. ॲसिड आणि बेसिस. सिम्पली ॲसिड काय करतात, याच्यामध्ये जर आपण लिटमस पेपर टेस्ट घेतली तर आपण सबस्टन्स ॲसिडिक आहे का बेसिक आहे ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. ओके, ही सिम्पल टेस्ट झाली. तर टेस्ट आपल्याला स्टडी करायची, आपल्याला काय करायचं आहे, ॲसिड अँड बेसची थिअरी स्टडी करायची. तर पहिले आहे अरेनियसने थिअरी दिली, दॅट इज अरेनियस थिअरी ऑफ ॲसिड अँड बेसिस. पहिली थिअरी आपल्याला स्टडी करायची, अरेनियस सायंटिस्ट जो आहे, अरेनियस थिअरी ऑफ ॲसिड अँड basis. Okay, according to Arrhenius theory, acid is the substance which contain hydrogen
and which give rise in aqueous solution. Substance which gives H plus ion in water. वॉटरमध्ये ज्यावेळेस सबस्टन्स डिसोसिएट होईल त्यावेळेस जर त्याने H प्लस आयन जर दिला तर त्या सबस्टन्सला म्हणायचं ॲसिड. ॲसिड इज अ सबस्टन्स विच कंटेन द H प्लस आयन अँड गिव्स द H प्लस आयन व्हेन डिसोसिएट इन द वॉटर और व्हेन डिझॉल्व इन द वॉटर. व्हेन डिझॉल्व इन अ वॉटर, सबस्टन्स ज्यावेळेस आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व करू त्यावेळेस जर त्याने H प्लस आयन जर प्रोड्यूस केला तर त्याला म्हणायचं ॲसिड. फॉर एक्झाम्पल HCl आहे तर HClचं डिसोसिएशन होतं, वॉटरमध्ये टाकलं आपण HClला तर काय करतो HCl H प्लस प्लस Cl मायनस ॲक्वियस तयार होतो. तर HCl अकॉर्डिंग टू आरएनएस काय ॲसिड आहे कारण त्याने काय प्रोड्यूस केला H प्लस आयन. ओके, सबस्टन्स विच गिव्स H प्लस आयन व्हेन डिझॉल्व इन वॉटर. ओके, दॅट इज कॉल्ड द HCl. सो याच्यामध्ये वॉटरमध्ये डिझॉल्व झाल्यानंतर जर H प्लस आयन प्रोड्यूस झालं तर दॅट इज कॉल्ड द ॲसिड. आणि दुसरा आहे बेसिस. सेकंड base. Substance when dissolved in water produce OH minus ion. OH minus ion produce OH minus ion when dissolved in water. When dissolved in water, they are called bases. Okay, for example, sodium hydroxide है NaOH. water मध्ये dissolve केला आपण याला तर that will give Na plus plus OH minus. Na plus plus OH minus. Okay, so this is the theory of acid and base that Arrhenius given. Arrhenius ची theory basically कशाबरोबर आहे, वॉटरमध्ये सबस्टन्स जर डिसॉल्व केला आणि त्याने जर H प्लस आयन दिलं तर तो ॲसिड आणि जर OH मायनस आयन दिलं तर बेस. सो याची थेरी जी आरएनएची ती लिमिटेड थेरी आहे. एक तर ॲक्वेस सोल्युशनशी रिलेटेड आहे आणि H प्लस आयन दिलं तर ॲसिड, OH मायनस आयन दिलं तर बेस. आता नंतर काय झालं, बऱ्याचशा एक्सपेरिमेंटमध्ये असं सापडलं की H प्लस आयन देत नाही सबस्टन्स तरीसुद्धा तो ॲसिड आहे. फॉर एक्झाम्पल कॉपर सल्फेट आहे, कॉपर सल्फेट H प्लस आयन देत नाही तरीसुद्धा तो ॲसिडिक कॅरेक्टर शो करतो, ॲसिडिक प्रॉपर्टी शो करतो. त्याच्यानंतर अमोनिया आहे, अमोनियामध्ये OH मायनस आयन नाही, NH3 आहे पण तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करतो. ओके, सो ह्या काही लिमिटेशन्स आहेत आरएनएस थेरीला. म्हणून पुढची थेरी इंट्रोड्यूस झाली, दॅट इज द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थेरी. पुढची थेरी आहे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थेरी. पहा, सेकंड थेरी आपण स्टडी करतोय ॲसिड अँड बेसची. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थेरी. पहा, ब्रॉन्स्टेड आणि लॉरीने थेरी पुट केली. ओके, जेन ब्रॉन्स्टेड अँड TM लॉरी 1923 प्रपोज अ मोर जनरल थेरी नोन ॲज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थेरी, प्रोटॉन ट्रान्सफर थेरी. आता याच्यामध्ये काय प्रोटॉन ट्रान्सफर थेरी, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन ट्रान्सफर थेरी. प्रोटॉन म्हणजे H प्लस आयन. ओके, हायड्रोजन आयन आहे. ओके, सो दॅट इज द प्रोटॉन ट्रान्सफर थेरी. सो लेट सी ॲसिड. पहिला पॉईंट आहे ॲसिड, substance that donate a proton. Substance donates a proton are called acid. जो सबस्टन्स प्रोटॉन डोनेट करतो त्याला म्हणायचं ॲसिड. जो सबस्टन्स प्रोटॉन डोनेट करतो त्याला म्हणायचं ॲसिड. आणि दुसरा आहे बेस. आता बेसला काय, सबस्टन्स विच ॲक्सेप्ट द प्रोटॉन. सबस्टन्स ॲक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड बेस. आर कॉल्ड बेस. ओके, मग जो अमोनिया आहे तो अमोनिया बेस काय आहे तर अमोनिया ॲक्सेप्ट द प्रोटॉन. अमोनिया ॲक्सेप्ट द प्रोटॉन त्याच्यामध्ये. ओके, किंवा सोडियम कार्बोनेट आहे, सोडियम कार्बोनेट आहे, दॅट इज बेस. सो याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलं पहा, HCl आहे प्लस NH3. याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम साइन जर आपण दिलं तर ह्याच्यामध्ये काय फॉर्म होईल याच्यामध्ये. आता इथं जो HCl आहे तो HClची टेंडन्सी काय, प्रोटॉन डोनेट करायची आणि अमोनियाची काय टेंडन्सी, प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करायची. ओके, सो हिअर इट विल फॉर्म
NH4 plus Cl minus ion, Cl minus ion. ओके. सो आता याच्यामध्ये हे एक एक्झाम्पल आणि हे एक एक्झाम्पल. ओके. आता हे दोनमध्ये काय फरक आहे, तर याच्यामध्ये H प्लस आयनचा फरक आहे आणि याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये पण काय आहे, H प्लस आयनचा फरक आहे. म्हणजे इथं काय झालं आहे, HClने प्रोटॉन डोनेट केलं आहे म्हणून इट ॲक्ट ॲज अ ॲसिड. ओके. सो Cl मायनस प्रोड्यूस झाला आणि NH3ने प्रोटॉन काय केलं आहे, ॲक्सेप्ट केलं आहे. ओके. NH3ने प्रोटॉन काय केलं आहे, ॲक्सेप्ट केलं आहे. देअरफॉर इट इज अ बेस, इट इज अ बेस. ओके. येते का लक्षात पहा. सो this act as a base here. This is acid and this is base, acid and base. हा पॉईंट लक्षात येतो का पहा. सो याच्यामध्ये फरक फक्त H प्लस आयनचा आहे. इकडे H प्लस आयन डोनेट झाला, इकडे H प्लस आयन ॲक्सेप्ट झालं आहे. ओके. आणि त्याच्यामध्ये पेअर जनरेट झाला आहे. दॅट पेअर आर कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट ॲसिड बेस पेअर. कॉन्जुगेट ॲसिड बेस पेअर. द बेस प्रोड्यूस बाय ॲक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम द ॲसिड इज नोन ॲज अ कॉन्जुगेट बेस. द बेस प्रोड्यूस by accepting a proton from acid is called as a conjugate base. Okay. So this is conjugate acid base pair एक and ही दूसरी. Okay. So this is acid and this is a conjugate base. Conjugate base. This is base and this is conjugate acid. Conjugate acid. Okay. So conjugate acid base pair प्रोड्यूस होते. त्याच्यामध्ये HCl काय ॲसिड आहे, तो एक प्रोटॉन देतो आणि काय फॉर्म करतो, डोनेट करतो म्हणून ॲसिड. सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस तयार झाला आणि हा कॉन्जुगेट ॲसिड तयार झाला. सो दिस इज द कॉन्जुगेट ॲसिड बेस पेअर. वेन आता याच्यामध्ये वेन अ बेस ॲक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट ॲसिड. बेस ॲक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ॲसिड. बेसने काय केलं, प्रोटॉन ॲक्सेप्ट केला, देअरफॉर दिस इज द कॉन्जुगेट ॲसिड. आणि इथं ॲसिडने काय केलं, प्रोटॉन डोनेट केला, देअरफॉर इट इज अ कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस पॉईंट लक्षात येतो का पहा. कॉन्जुगेट ॲसिड आणि कॉन्जुगेट बेसचा जो सबस्टन्स डोनेट केला H प्लस आयन, देअरफॉर इट इज ॲसिड. आणि बेसने ॲक्सेप्ट केला, देअरफॉर इट इज अ कॉन्जुगेट, इट इज अ बेस. प्रोटॉन ॲक्सेप्ट, देअरफॉर इट इज अ बेस. आणि अ पेअर फॉर्ममध्ये, जोडी फॉर्ममध्ये, दॅट इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट ॲसिड बेस पेअर. कॉन्जुगेट ॲसिड बेस पेअर. ज्यावेळेस बेस accept a proton is called conjugate acid. Base accept a proton, that is called as a conjugate acid. So it is a conjugate acid. And when acid donate a proton, it is form a conjugate base. Conjugate base of that acid. This is conjugate base of acid and this is a conjugate acid of a base. लक्षात येते का कन्सेप्ट पहा. इथं काय केलं, बेसने प्रोटॉन ॲक्सेप्ट केला, देअरफॉर इट इज अ कॉन्जुगेट ॲसिड ऑफ दिस बेस. आणि इथं ॲसिडने काय केलं, प्रोटॉन डोनेट केला, देअरफॉर इट इज अ conjugate base of this acid. So दोन concept आहे, conjugate base of acid and conjugate acid of a base according to the Lowry-Bronsted theory. Okay. आणि थर्ड theory आहे, that is the Lewis theory. Lewis. तिसरी theory दिली लेविसने. ॲक्च्युली आरएनएसने दिली, तर त्याचे काही लिमिटेशन्स होते म्हणून Lowry-Bronsted दिली. Lowry-Bronsted फक्त प्रोटॉन ट्रान्सफर आहे, काही याच्यामध्ये प्रोटॉन ट्रान्सफर होत नाही, तर मग लेविसने दिले. मोर थर्ड थेरी, दॅट इज द लेविस थेरी. ओके. लेविसने थेरी दिली, दॅट इज कॉल्ड लेविस ॲसिड बेस थेरी. अकॉर्डिंग टू लेविस, व्हॉट इज ॲसिड? ॲसिड आर नथिंग बट एनी स्पेसिस दॅट ॲक्सेप्ट अ शेअर इन अन इलेक्ट्रॉन पेअर. ओके. स्पेसिस accept a share in pair electron, accept a share in an electron pair, share in an electron pair. Electron pair जो accept करतो, that species is called acid. Okay. Those species which are accept a pair of electron, they are called as acid. And base काय, species that donate a share in an electron pair. Donate a share in an electron pair. Electron pair. That is called as a base. Acid
डोनेट ॲसिड ॲक्सेप्ट द शेअर इन अन इलेक्ट्रॉन पेअर. इलेक्ट्रॉन पेअर काय करतो तो ॲक्सेप्ट करतो आणि बेस काय करतो इलेक्ट्रॉन पेअर काय करतो डोनेट करतो. फॉर एक्झाम्पल अमोनिया आहे. ओके, किती हायड्रोजन आहे 3 हायड्रोजन NH3. ओके, सो इथं अमोनियामध्ये शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काय करतो डोनेट करतो. सो दॅट विल डोनेट द शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हायड्रोजन. ओके, सो दॅट विल फॉर्म NH H H and H. ओके, सो दिस इज बेस. याने काय केलं इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट केलं. डोनेट शेअर अँड इलेक्ट्रॉन पेअर दॅट इज कॉल्ड एज बेस. अँड स्पेसिस ॲक्सेप्ट शेअर इन अन इलेक्ट्रॉन पेअर. याच्याने काय केलं इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्ट केला. देअरफॉर इट इज अ ॲसिड. ओके, लक्षात येतं का. सो H इज अ ॲसिड अँड NH3 इज अ बेस. सो इट इज अ लेटेस्ट theory of acid and bases. आपण 3 theory पाहिला. Arrhenius theory that is only applicable to the solution prepared in a water, that is aqueous solution. कोणताही सबस्टन्स वॉटरमध्ये टाकला त्याने H+ आयन दिला तर तो ॲसिड, OH- आयन दिला तर बेस. त्याच्यानंतर पुढची थिअरी आहे ब्रॉन्स्टेड लवरी थिअरी. त्याच्यामध्ये ॲसिड जो आहे तो सबस्टन्स दॅट डोनेट प्रोटॉन. तो काय करतो प्रोटॉन डोनर आहे त्याला म्हणायचं ॲसिड आणि जो प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करतो त्याला म्हणायचं बेस. आणि तिथं पेअर तयार होतो कॉन्जुगेट ॲसिड बेस पेअर. आणि तिसरी थिअरी आहे लेविस थिअरी ऑफ ॲसिड बेस. ॲसिड इज एनी स्पेसिस दॅट ॲक्सेप्ट शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दॅट इज कॉल्ड एज अ ॲसिड. आणि बेसला काय होतं विच डोनेट शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज अ लेविस थिअरी ऑफ ॲसिड अँड बेसिस. 3 थिअरी पाहिला इम्पॉर्टंट आहे. तिन्हीपैकी ॲटलिस्ट एखादी थिअरी एक्झामला येईल. ओके, आता त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे आपला ॲम्पोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. ॲम्पोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. ओके, तो हा पॉईंट आपण आता उद्याच्या लेक्चरला घेऊया. आजच्या लेक्चरला आपण फक्त थिअरी घेतली. उद्याच्या लेक्चरला आपण ॲम्पोटेरिक नेचर ऑफ वॉटरपासून पुढे स्टार्ट करू. ठीक आहे, थँक्यू.